नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चौंवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मैट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 ਅਤੇ सूरत मैट्रो रेल प्रोजेक्ट ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ सूरत ਅਤੇ ਅਹਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਈ। तीन खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2,24,301 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਇਆ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इस साल मार्च तक रोजाना 40 किलोमीटर सड़कों की उसारी का टीचा हासिल कर लिया जाएगा। नितिन गडकरी वालों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में कौमी सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत। ब्रिस्बेन में जारी चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत को जित लई 328 दौड़ों का टीचा दिता। बल्कि मैच के आखिरी दिन भारत अपने चौथे दिन के स्कोर बिना कोई विकेट गुआए 4 दौड़ों तो अगे खेडना शुरू करेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज अहमदाबाद मैट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 ਅਤੇ सूरत मैट्रो रेल प्रोजेक्ट ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ सूरत ਅਤੇ ਅਹਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि केवड़िया ਨੂੰ रेल संपर्क नाल जोड़न ਅਤੇ सूरत ਅਤੇ अहमदाबाद ਵਿੱਚ मैट्रो प्रोजेक्टां नाल इन्हां खेत्रां ਦਾ विकास होवेगा। उन्हें कहा कि इन्हां मैट्रो रेल प्रोजेक्टां ते अमल नाल यह गल स्पष्ट हो जाती है कि कोरोना महामारी के प्रकोप के बावजूद देश के बुनियादी ढांचे के विकास का काम रुकिया नहीं है। उन्हें कहा कि इन्हां दो मैट्रो प्रोजेक्टां की सब तो वड्डी विशेषता यह है कि इन्हां नूं जनता दीआं भविख दीआं लोड़ां नूं ध्यान विच रख के बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने सरकार मैट्रो प्रोजेक्टों के संबंध में एकीकृत आवाजाई प्रणाली दृष्टिकोण अमल में लिया रही है और इन्हों के विकास में आवाजाई के होर साधनों नाल तालमेल कायम करने का भी ध्यान रखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 तो पहला देश में 10-12 सालों तो सिर्फ 225 किलोमीटर लंबियां मैट्रो लाइनां ही चालू सन, पर पिछले 6 सालों में 450 किलोमीटर तो वध लंबे मैट्रो नैटवर्क से रेल गड्डियों का संचालन हो रहा है। इस तो इलावा देश भर में 1000 किलोमीटर लंबे मैट्रो नैटवर्क का निर्माण कार्य जारी है। सूरत और अहमदाबाद में हो रहे तेज़ आर्थिक विकास का जिक्र करदे प्रधानमंत्री ने इन्हां दो शहरों को आत्मनिर्भर भारत का शक्ति केंद्र दस्या। उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। देश के दो बड़े व्यापारिक केंद्रों अहमदाबाद और सूरत में मैट्रो इन शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत करने का काम करेगी। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं, यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। यहां अहमदाबाद मेट्रो में ही जो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जब मैं वहां आया था, लॉन्च हुआ था, वो भविष्य में इस इंटीग्रेशन में और मदद करने जा रहा है। साथियों, हमारे शहरों की आज की क्या जरूरत है और आने वाले 10-12 सालों में क्या जरूरत होगी, इस विजन को लेकर हमने काम शुरू किया।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਵਜਿੱਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਰੇੜਕੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਦਰ ਕਲਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦਰ ਕਲਾਸ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਵਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। देश भर में कोरोना टीकाकरण का काम जारी है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के सब तो वड्डे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूजे दिन 6 सूबों में 553 सैशन आयोजित किए गए, जिस तहत 17,072 लाभार्थियों को टीके लगाए गए। इन्होंने सूबों विचों आंध्र प्रदेश में 308 सैशन, तमिलनाडु में 165, कर्नाटक 64, अरुणाचल प्रदेश 14, जबकि केरल और मणिपुर में एक सैशन आयोजित किया गया। वधिक सेहत सकत्तर डॉक्टर मनोहर अगनानी ने नवी दिल्ली में पत्रकारों को दस्सिया कि 2 दिनों में कुल 2,24,301 लाभार्थियों का टीकाकरण होया। उन्होंने दस्सिया कि इन्होंने 2 दिनों दौरान टीकाकरण तो बाद उल्ट प्रभाव के 447 मामले सामने आए, जिन्होंने विचों केवल 3 लोगों को ही हस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्होंने दस्सिया कि एक व्यक्ति को 24 घंटे अंदर दिल्ली के उत्तरी रेलवे हस्पताल तो छुट्टी दे दी गई। एक होर व्यक्ति को दिल्ली के एम्स हस्पताल तो छुट्टी मिल गई, जबकि ऋषिकेश स्थित एम्स हस्पताल में एक व्यक्ति टीकाकरण मगरों अजे निगरानी हेठ है और सेहतमंद है। डॉक्टर अगनानी ने कहा कि टीकाकरण मगरों उल्ट प्रभाव के ज्यादातर मामलों में बुखार, सिरदर्द और उल्टी वर्गे मामूली लक्षण सामने आए। उन्होंने कहा कि अजिहे मामलों की सूचना देन, टीकाकरण वाली थां ते तुरंत डॉक्टरी सहायता, आवाजाही और हस्पताल भर्ती करन अते अगों की देखभाल वर्गे दिशा निर्देश दिते गए हैं।
ਡਾਕਟਰ ਅਗਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,788 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੰਕੜਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,05,71,773 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 145 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1,02,00,000 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,08,012 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 1.97% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 415 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ नहीं किया जा सकता। मरने वाले कम से कम 100 लोगों की जान हमने बचाने का काम डॉक्टर विकास महात्मे जी ने किया और कम से कम 50% एक्सीडेंट्स भी कम हो गए। हमारे देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है और हमारे यहाँ विशेष रूप से ट्राइबल बैकवर्ड एरिया में रोजगार का भी समस्या है। ये ड्राइविंग स्कूल खोलने की हमारी इच्छा है और इससे कम से कम 22 लाख लोगों को तो रोजगार भी मिलेगा और अगर इनको ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪੀਡ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 32ਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਥੀਮ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ PNB ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੈਂਫਲੇਟ ਵੰਡ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਚ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 4 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ 4 ਜਦਕਿ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੌੜ ਬਣਾਏ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 294 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਤੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ 328 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੀਵ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 55 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਰਨਰ ਨੇ 48, ਮਾਰਕਸ ਹੈਰਿਸ ਨੇ 38, ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ 37, ਕਮਿੰਸ ਨੇ 28 ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਪੈਨ ਨੇ 27 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 4 ਜਦਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸੁੰਦਰ ਨੇ 1 ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਗੁਆਏ 4 ਦੌੜਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਮੈਚ 4 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।